भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबंधन। परम कृपाळु परमात्मानी पूर्ण कृपा थे अने पूर्वजना पुण्य थे। थोड़ो कीको साहेब ओछो करो। पूर्वजना पुण्य थे। हमने साहेबे बात करी कि शिवाबानी खूब भक्ति हती अखूट। एमनी भक्ति अने तमारा पूर्वजना वडेलोना आशीर्वाद थे। साहेब आदर्यु अधूरू रहे मारो हरि करे सो होय एनी प्रेरणा होय एनी कृपा होय तो ज थाय, बाकी आपणाथी कशुं थाय नहीं। एनी प्रेरणा अने एनो समय अने संजोग तन मन अने धन त्रण वस्तुनो संगम थाय त्यारे सत्कार्य थाय। मनुष्य ने सत्कार्य करवा माटे पुण्य होय तो ज थाय सत्कार्य, न के लक्ष्मी आवा करता लक्ष्मीना 10 प्रकार जावाना छे। एक एवी लक्ष्मी साहेब आवे ने तो बधुं लई जाए। एक संतान एवुं पाके ने तो आखो विनाश करी नाखे। एक संतान एवुं पाके के आखुं कुळ तारे। एटले पूर्वजना पुण्यथी मां भगवतीनी प्रेरणाथी कुळनी कुळदेवी कुळनी कुंवासी आ वस्तु आमां जेटલું न करो એટલું ઓછું છે। सिद्धि सादी वस्तु एटले मां भगवतीनो प्रसंग छे। तमारो कुलदेवी मां जगत जननी मां बहुचर 10 महाविद्याओं में आ 10 विद्या से पासी बहुचर बहुचर अने अंबा महाकाली आ 10 विद्याओं में देवी गणतरी थाय छे साहेब। एटले आपणे निमित्त बनवानुं छे। प्रसंग करता करता ईश्वर छे मां जगदंबा करशे, आपणे तो निमित्त बनवानुं छे। आपणे खाली जब कृष्ण अर्जुन ने एमने निमित्त बनाया, बाकी कृष्ण था बधु। कृष्ण अने अर्जुन ने आखो परिवार बधा दुर्योधन पासे गया। दुर्योधन पासे गया, एने कीधुं के बधुं मोडी वाळो तमे कोई अमे आलो। पण दुर्योधने शुं कीधुं खबर? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम। हूँ जाणुं छुं धर्म शुं छे ने अधर्म शुं छे, पण मारी वृत्ति ते हमणां थती नहीं। कारण के मारा पाप पड्युं छे साहेब। न के कर्ण हो अर्जुन आवे तो कर्ण ना मरे, कर्ण हो अर्जुन आवे तो ना मरे, पण एने अधर्मनो साथ हतो एटले मरवुं पड्युं। एटले खूब धर्म होय, खूब सत्कार्य होय। कारण के खूब वर्षे वर्षे तमारा गाममां तो मने समाचार मळे के दर वर्षे 2-3 वर्षे प्रतिष्ठा थाय। जे भजन अने भोजन त्या टुकड़ो त्या हरी टुकड़ो ए भगवाननी परमात्मानी कृपा छे तमारा गाममां। अने बीजी बात के दरेक साथे मळी गमे ई पार्टी होय, कसणी पार्टी होय के गमे ई पार्टी होय, पण साथे मळी अत्यारे समस्त गामनो प्रतिष्ठा होय एवो दरेकनो साथ सहकार छे। अने दरेकना साथ सहकारथी थाय, आपणा एकलाथी थाय नहीं। आ प्रसंग तमारो छे परिवारनो, पण आखा गामना समस्त परिवार कहेवाय के कोक गमे को के कया गाममां छे के लक्ष्मीपुरामां। आबरू वधे तो लक्ष्मीपुरानी, घटे तो लक्ष्मीपुरानी, એટલે આ પ્રસંગ ગામનો છે। બીજી વાત કે પ્રસંગ કરવા માટે તન મન અને ધન ત્રણેય વસ્તુનો સંગમ થાય, પરમાત્માની કૃપા થાય, ગુરુ મહારાજની કૃપા થાય અને માં જગતજનની જગદંબા માં આદ્ય શક્તિ બહુચરની પ્રેરણા થાય, તારે જ થાય। પણ એના માટે આપણે તન મન ધન શરીર એકલા પૈસાથી ના થાય। કોક કરોડ રૂપિયા હમણાં આલીને જાતો રહે, પણ માણસો જોવે ને સેવા કરવા વાળા જોવે। એટલે ખૂબ તન મન ધનથી ગભે ગભો મિલાવી ઊંચું નેચું ઊંડું નેડું કે કરતા ને કાસડો હોય, મને કે તમને કે મારો કાસડો કોક કરે તમારો કરે। એટલે એ મોટું મન રાખી વિશાળ મન રાખી આ પ્રસંગને કેવી રીતે દીપાવો એ આપણા ઉપર ડિપાર્ટમેન્ટ થાય છે। એટલે પૈસાથી કોઈ વસ્તુ થતી નથી। બીજી વાત કે પ્રસંગ કેને કરે કર્યો કહેવાય કે તમારી નોટ લેખ લક્ષ્મીપુરામ જેવો પ્રસંગ કર્યો તો એવું આપણે મંડપ ને એવું રસોડું ને એવું આપણે આયોજન કરવું છે। એને પ્રસંગ કર્યો કહેવાય ને કે ધૂળ ગાધી કહેવાય। કોઈ એમ આઈને કહી દે કે એટલે આ ગામમાં છે એવું ના થવું જોઈએ તો પ્રસંગ કર્યો ના કહેવાય। પ્રસંગની નોટ લેવરાય
કે આ પ્રસંગ કર્યો તો લક્ષ્મીપુરા પ્રસંગ છો તો એવો આ પ્રસંગ કરવો છે એને પ્રસંગ કહેવાય. બીજી વાત કે રસોડામાં મંડપમાં જે જવાબદારી જેને જેને આપવા એને નિષ્ઠાપૂર્વક કાર્ય કરવું જોઈએ. મંડપવાળા કે રસોડાને જેને રસોડામાં ઘણી જગ્યાએ ઘણી વસ્તુ બગડતી હોય એનો કોઈ મતલબ સાહેબ નથી. ખવડાવવું જોઈએ ખૂબ, પણ એની કોઈ ઘણી જગ્યાએ તો આખા ભાતનું ટોલું ન સીઝન, લોટ બચેલો ન સીઝન, એવું ન થવું જોઈએ. એટલે એના માટે આપણી જાગૃતતા હોવી જોઈએ. ઘણી જગ્યાએ મંડપમાં છેલ્લે ઉતે સીલીઓ મારતા હોય, છેલ્લે ઉતે, પણ તેનો મતલબ શું પછી? એટલે કોઈની નિંદા ટીકા નથી કરતો, ક્ષમા કરતો મંડપ વાળા નિયમ, પણ આ તો કહેવાનો ભાવાર્થ મારી જે ફરજ આવે, આચાર્યની જે ફરજ આવે, ટાઈમ યજ્ઞશાળા ઝવેરા બીજું ત્રીજું એન્ડ સમયે ઝવેરા ના, એનો કોઈ મતલબ નહીં. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ દરેકની ફરજ આવે. રસોડામાં રસોડાની જવાબદારી આવે, આપણી કાર્યકર્તાની જવાબદારી. તમે ચા પોણી ધારો કે કપ વચમાં પડ્યો હોય, કોકનો પગ આવે, વ્હાઈટ કપડા અત્યારે બધાનો હોય, મોંઘા કપડા હોય, બગડે એટલે મોણ દુઃખી થાય. રસોડામાં તમે તો છાસના ગલાસ પડ્યા હોય જેમ ત્યાં, એટલે કોકનો પગ આવે એટલે નિયમ રાખવાનો. રસોડામાં કોઈ ચંપલ પહેરીને જમવા જ નહીં જવાનું સાહેબ. નિયમ કાયદેસર રહ્યું છે કે ચંપલ પહેરીને કોઈ જવાનું જ નહીં. અને એના અંદર 5 માણસો સાફ સફાઈ, સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. સ્વચ્છતા તો હોવી જોઈએ. આચાર્ય પ્રભુ ધર્મસ્ય પ્રભુરુચ્યતઃ. ગીતા ભાગવત કહે છે કે આચાર્ય પ્રથમ ધર્મ છે. જ્યાં આચાર વિચાર હોય અહીંયા લક્ષ્મી ટકે, લક્ષ્મી ના ટકે. એટલે પ્રતિષ્ઠાનું મૂળ વસ્તુ શું છે? પ્રતિષ્ઠા એટલે કે ગામમાં સુખ અને શાંતિ ની સમૃદ્ધિ રહે, એના માટે આપણે કરે છે. કોઈ વખો હવે અનાર કરે છે એના માટે એનો પાયો મજબૂત હોવો જોઈએ ને. અમારા ગામનું સાહેબ એક દાખલો આલો, હું 50 વર્ષથી કોમ ભેગું બેઠું સુરણા ને કે હમે ધારીએ બરસ્યું દાડો ઉગે. હા 600-700 ઘરથી સાહેબ, પણ હમે જાર દો હતા ચૂંટણી. 50 વર્ષમાં ભગવતીનો પ્રસંગ થયો, કુળદેવીનો. 50 વર્ષે ગોમ ભેગું બેઠું અને 45 મિનિટમાં 1 કરોડ ને 90 લાખ રૂપિયા 45 મિનિટમાં. 1 લાખથી તો સીધી શરૂઆત જ. શેરપુરાના પટેલો આયા હતા કે એમને પછી અમે ચાહીન સડાવો લીધો, લે અને એમ કે અમે બધા લેસરા સડાવો. પછી 5 જણે ગોમને કીધું કે આયા છે એમને સડાવો, હાલો, એટલે હાલ્યો, નક ના મળો. પછી વિધિ વિધાન યજ્ઞ કર્યો, સજ્જંડી કરી સાહેબ, સજ્જંડી કરી, શેરકી મંડપ લાયો, વિધિ વિધાન યજ્ઞ કર્યો. અને એના પછી આજે ગામમાં હજી 5 વર્ષ કોઈ દખલગીરી નથી. એના પછી 200 થી 250 છોકરા શિક્ષકમાં નોકરીમાં બધે લાગ્યા. અનાજ સાહેબ કેટલું વિશેષ, આખું ગામ સુખી. અને એટલી સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આજ 5 વર્ષ પૂરા થવા આવ્યા, પણ હજી કોમમાં કોઈ પોલીસ નથી આવી, નથી કોઈ ઝઘડો થયો. એની પ્રતિષ્ઠા કહેવાય. એટલે યજમાનનો ભાવ, ભૂદેવનો ભાવ, બંનેનો ભાવ એક હોય. શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને પરિશ્રમ, તો સાહેબ કાર્ય થાય. તમને એમ કે અમારા બધું લઈને જાતા રહેશે તોય ના થાય. મને એમ કે આ ગમે ફરી આના કરીને ટમણ ટુમણ કરીને હું લઈને જાતો રહું તોય પ્રતિષ્ઠા ના થાય સાહેબ. પ્રતિષ્ઠા માટે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને પરિશ્રમ માગે. એટલે ખૂબ ભાવથી, ખૂબ શ્રદ્ધાથી માં જગદંબાને આપણે આજે મુહૂર્ત જોઈએ. આજે સોમવાર છે, માં જગદંબાનો, શિવનો, શિવ અને શક્તિની ષષ્ઠમી તિથિ છે. અને આટલી ઘડા આપણે 1 કલાક વેઇટ કેમ કર્યો હતો સાહેબ? તમને એમ કે એના રાહુકાલ ચાલુ હતો. 8:38 થી કરીને 10:05 સુધી રાહુકાલ ચાલુ હતો. રાહુકાલમાં કોઈ કાર્ય થાય ને એની સફળતા ના મળે. બીજી વાત કરું, હું ત્યાંથી નીકળ્યો એટલે મને નંદી મહારાજને શકન છે. જેવો પ્રવેશ કર્યો એવો ગૌ માતા મળી. મેં કીધું આ ઘરે પ્રસંગ ફરી, એટલે મને વિશ્વાસ થઈ ગયો શકન છે ને દીવો છે. એક જગ્યાએ ગયો તો મને સીધો હેદણા મળ્યા હતા, એટલે મેં કીધું આ પ્રસંગમાં કોઈ મજા નથી. અને ખરેખર મજા ના આવે, અબજસ આવે પાછું. એટલે દીવો છે, કોઈ બી શકન છે ને દીવો છે. એટલે આ શુભ મુહૂર્તમાં આજે માં ભગવતીની પ્રતિષ્ઠાનો આપણે. અને બીજી મારી ઈચ્છા એવી છે, મારી ઈચ્છા કે નવકુંડ કરો ને તો માં જગદંબા છે, નવ દુર્ગા છે, નવકુંડ. અને બીજી એક વાત કરું કે બને તો વિધિ વિધાન કરો શાસ્ત્ર મુજબ, કે જેને શેરકી મંડપ કહેવાય, વંશનો મંડપ, અને પડદા કહેવાય, એને મંડપ કહેવાય. આ જેને કહેવાય પડદા, અને એને ઋષિ મુનિઓ પરંપરા જેને કહેવાય પડી. તમને એનું ફળ મને ખૂબ છે. બાકી મને તો આમાં કરો તો જે દક્ષિણા મળવાની છે. આ તો એક વાત છે તમારા હિત માટે, તમારા કાર્યનું સિદ્ધ થાય એટલા માટેની વાત કરું છું. નવકુંડ અમે તો 1 ના ગુવાળ ને 2 ના ગુવાળ કહેવાનો ભાવાર્થ. નવકુંડાત્મક હોય પ્રતિષ્ઠા,
તો માં જગદંબાનું કાર્ય રેડી થાય અને ખૂબ શ્રદ્ધાથી ખૂબ ભાવથી બીજી વાત કે રૂપિયાનો તો મેં વરે છે